નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત અને હું છું આપની સાથે હિમાની। વાત કરીએ આજના મહત્વના સમાચારની તો વાત કરવામાં આવે કે માનહાનિના કેસમાં રાહુલ ગાંધીને 2 વર્ષમાં સુરતની કોર્ટમાં સજા ફટકારવામાં આવી હતી। ત્યારે આ સજાને કોર્ટમાં પડકારવા માટે રાહુલે 1 મહિનાનો સમય પણ માંગ્યો હતો। ત્યારે વાત કરવામાં આવે કે તાજેતરમાં સીજેએમ કોર્ટે મોદી સરનેમના એ ઉપર કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી 3 એપ્રિલે સુરત જઈ શકે છે। અહીં તે મોદી સરનેમ માનહાનિ કેસમાં 2 વર્ષની સજા સામે સુરત કોર્ટમાં અરજી કરી શકે છે। તાજેતરમાં સીજેએમ કોર્ટે મોદી સરનેમ માનહાનિ કેસમાં રાહુલને 2 વર્ષની સજા ફટકારી હતી। આ સજા કોર્ટમાં પડકારવા માટે રાહુલને 1 મહિનાનો સમય પણ આપવામાં આવ્યો છે। કોર્ટના નિર્ણયને પડકારતી અરજી તૈયાર કરવામાં આવી છે। ત્યારે સોમવારે સુરત પહોંચ્યા બાદ રાહુલ કોર્ટમાં અરજી કરી શકે છે। રાહુલ ગાંધી મોટી અટક માનહાનિ કેસ માટે સોમવારે ફરી એકવાર સુરતમાં આવશે। તેઓ સુરતમાં ઉપલી કોર્ટમાં આ નિર્ણયને પડકારશે। તો બીજી બાજુ ચૂંટણી પંચે પણ કેરળની વાયનાડ બેઠક માટે પેટા ચૂંટણી જાહેર કરી નથી, કારણ કે કોર્ટ તરફથી રાહુલને અપીલમાં લઈ જવા માટે 30 દિવસનો સમય આપવામાં આવેલો છે। રાહુલ ગાંધીના સમર્થનમાં કોંગ્રેસના તમામ સમર્થકોને કોર્ટમાં હાજર રહેવા જણાવાયું છે। રાહુલ ગાંધી સવારે 10:30 કલાકે કોર્ટ પહોંચશે। સુરત કોંગ્રેસના ગ્રુપમાં આ પ્રકારનો મેસેજ આપવામાં આવી રહ્યો છે। મોટી સંખ્યામાં લોકોને કોર્ટમાં આવવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે। बात करें अगर राहुल गांधी की, तो जिस तरह से सूरत की एक कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी 2 साल की और सूरत कोर्ट से उन्होंने अपनी जमानत करवाई थी, तो आपको बता दें कि आने वाले कल में राहुल गांधी फिर सूरत पधार रहे हैं। तो राहुल गांधी जब सूरत पधार रहे हैं तो कांग्रेस में एक मीटिंग का दौर शुरू हो गया है। कैसे क्या राहुल गांधी आएंगे, क्या कुछ कार्यपद्धति रहेगी, तो हमारे साथ गुजरात के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस के वो जुड़े हैं, अमित चावड़ा जी। अमित चावड़ा जी, कल आ रहे हैं राहुल गांधी, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, कब वो कोर्ट आएंगे और कौन कौन आएंगे उनके साथ? कल राहुल जी सूरत कोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया के लिए आ रहे हैं और हमें पूरी श्रद्धा और विश्वास है न्याय तंत्र पे। लेकिन जिस तरीके से देश की भाजपा सरकार ने देश के लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया है, और देश के लोगों की आवाज़ मतलब राहुल गांधी, जहां किसानों पे अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो उनकी आवाज़ राहुल गांधी बनते हैं। जहां महिलाओं की बात आती है, युवाओं के रोजगार की बात आती है, छोटे व्यापारियों की बात आती है, देश की सरहदों की सुरक्षा की बात आती है, और देश की एकता और अखंडता की बात आती है, वहाँ सब जगह बिना डरे राहुल जी ने देश के लोगों की आवाज़ को बुलंद किया है। जैसे संसद में अभी पूरे देश के लोगों के जो पूरी जिंदगी की कमाई LIC और बैंकों के माध्यम से की गई, और उसको अदानी की कंपनियों में इन्वेस्ट करके पूरे देश के लोगों की जो मूड़ी है उसको डुबाने का काम किया गया। अदानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसने इन्वेस्ट किए, वो प्रश्न किए गए। JPC की तपास मांगी गई तो उनको संसद में बोलने नहीं दिया गया। उनकी आवाज़ दबाने के लिए अनेक प्रयास किए गए। लेकिन आज राहुल जी बार बार बोले हैं कि हमें डराने के दबाने के कोई भी प्रयास कर लो, लेकिन जैसे महात्मा गांधी अंग्रेजों के सामने लड़े थे, इसी तर्ज पे ये नई आज़ादी की लड़ाई भी राहुल जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, और वो मजबूताई से देश के लोगों के लिए, देश के लोगों के साथ लड़ी जाएंगी। संसद के सभ्य राहुल गांधी, जैसे ही 2 साल की सजा हुई, उनकी संसद का जो सभ्य पद था वो भी चला गया, उनसे बंगला भी छीना जाने वाला है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक सांसद के तौर पर ये कितनी बड़ी प्रक्रिया हो सकती है? हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से संसद में अदानी और मोदी के संबंधों के बारे में प्रश्न किए, जिस तरीके से JPC की तपास की मांग की गई, और जिस तरीके से पूरे देश के लोगों ने अदानी और मोदी के क्या रिश्ते हैं, अदानी को मोदी जी और पूरी सरकार ने किस तरीके से मदद की है, उसके सवाल खड़े किए गए। तो संसद में राहुल जी न बोल सके, इसीलिए कोर्ट का सहारा लेके पूरा प्री प्लानिंग एक योजना के तहत ये मुकदमा दायर किया गया और उसका जजमेंट भी आया है। राहुल जी ने स्पष्ट बोला है कि मैं संसद रहूं या ना रहूं, मैं पॉलिटिक्स में रहूं या ना रहूं, लेकिन देश के लोगों के आवाज़ बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। देश के लोगों की सच्चाई की बात करने से मुझे कोई डरा दबा नहीं सकता। और आने वाले समय में भी फिर से पूछेंगे कि मोदी और अदानी के क्या रिश्ते हैं, देश की सत्ता और संपत्ति अपने मित्रों पे क्यों लुटाई जा रही है।
देश में महंगाई क्यों नहीं घट रही है, किसानों की आमदनी क्यों दुगनी नहीं हो रही है, युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, देश की महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही है, देश की सरहदों पे चीन और बाकी देश अतिक्रमण क्यों कर रहे हैं, ये सभी सवाल पूछने का जारी रहेगा। और ये लड़ाई जैसे अंग्रेजों को ये देश से निकालने के लिए लंबी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अनेक लोगों ने अपने बलिदान और सर्वस्व उस पर न्योछावर किया, उसी तर्ज पे ये नई आज़ादी की लड़ाई राहुल जी लड़ने जा रहे हैं। अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगा अमित जी कि कल क्या कुछ राहुल गांधी कितने बजे आएंगे, कोर्ट की क्या प्रक्रिया रहेगी, और राहुल गांधी के साथ ये भी माना जा रहा है प्रियंका गांधी और सीएम अशोक गहलोत भी आने वाले, इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? कल उपली कोर्ट में राहुल जी के द्वारा अपील दायर की जाएगी और उसकी जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसका सम्मान के साथ हम उसका वो प्रोसीजर की जाएगी। उनके साथ लीगल टीम भी आ रही है, पॉलिटिकल लीडर्स भी आ रहे हैं और पूरे गुजरात से हमारे वर्कर्स भी जुड़ेंगे। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ अमित चावड़ा जी जुड़े थे, जिन्होंने राहुल गांधी जब कल कोर्ट में हाजिर होने वाले हैं, कल कोर्ट आएंगे अपील दाखिल करने के लिए, तो क्या कुछ वाकया रहेगा, कौन कौन उनके साथ आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर अमित चावड़ा जी ने इंडिया न्यूज़ से बातचीत की और ख़ास तौर पर उन्होंने बताया है कि जिस तरह से राहुल गांधी लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तो ये आने वाले समय में भी लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। कैमरा पर्सन रवि वेंटे के साथ मैं अमित राजपूत, इंडिया न्यूज़ गुजरात, सूरत। આ દિવસોમાં વીર સાવરકરના નામ પર મહારાષ્ટ્રનું રાજકારણ ખૂબ જ ગરમાઈ રહ્યું છે। જ્યારથી જ રાહુલ ગાંધીએ સદસ્યતા ગુમાવ્યા બાદ સાવરકરનું નામ લીધું, ત્યારથી જ એકનાથ શિંદેની ભારતીય જનતા પાર્ટી અને એકનાથ શિંદેની શિવસેનાએ કોંગ્રેસ વિરુદ્ધ મોરચો ખોલ્યો છે। રાજ્યભરમાં मैं भी સાવરકરના નામે અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે, તેથી હવે ભાજપ અને શિંદે જૂથો રસ્તા પર ઉતરવા लाग्યા છે। સત્તાધારી પક્ષ ઉપરાંત મહારાષ્ટ્રના મુખ્ય વિરોધ પક્ષો પણ સાવરકરના સમર્થનમાં ઊભા છે। સાવરકરના સમર્થનમાં મુંબઈમાં એક મોટી કૂચ કાઢવામાં આવી હતી, જેનું નેતૃત્વ ખુદ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેએ કર્યું હતું। આ યાત્રાને સાવરકર ગૌરવ યાત્રા આપવામાં આવ્યું, ત્યારે મુખ્યમંત્રી શિંદે ઉપરાંત ભાજપ અને શિવસેનાના ઘણા દિગ્ગજ નેતાઓ આ યાત્રામાં હાજરી નોંધાવી હતી। શિંદેએ કહ્યું કે આ યાત્રા કોંગ્રેસને જડબાતોડ જવાબ છે। મુખ્યમંત્રી શિંદેએ કહ્યું કે અમે અને ભાજપ નક્કી કર્યું છે કે સાવરકર યાત્રા દરેક જિલ્લામાં, વિધાનસભા અને દરેક ગામમાં કાઢવામાં આવે। વાત કરવામાં આવે તો મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેએ કહ્યું કે સાવરકરને પ્રેમ કરનારા લોકોએ આજની યાત્રામાં ભાગ લીધો છે। હજારો લોકો આવ્યા છે। આ લોકોને સાવરકર પ્રત્યે લાગણી છે, જેને તેઓ વ્યક્ત કરવા અહીં આવ્યા છે। રાહુલ ગાંધીના તાજેતરના નિવેદન બાદ મહારાષ્ટ્રમાં સાવરકર પર નવું યુદ્ધ શરૂ થઈ ગયું છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિરુદ્ધ જાતિવાદી ટિપ્પણીના કેસમાં કોર્ટે રાહુલ ગાંધીને સજા સંભળાવી, ત્યારે કોંગ્રેસ નેતા પોતાના ગુસ્સા પર કાબુ રાખી શક્યા નહીં અને તેમણે નિવેદન આપી અને ભાજપને ઘેરી લીધી। આ સાથે જ રાહુલ ગાંધીએ નિવેદન આપ્યું હતું કે તે સાવરકર નથી, તેઓ ગાંધી છે। રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે મારું નામ સાવરકર નથી, મારું નામ ગાંધી છે અને ગાંધી કોઈની માફી માંગતા નથી। કોંગ્રેસ નેતાના આ નિવેદનને ભાજપ અને તેના સહયોગી સાવરકરનું અપમાન ગણવામાં આવી રહ્યું હોય, ત્યારે એકનાથ શિંદેની સત્તાધારી ભાજપ અથવા શિવસેના જ નહીં, પરંતુ ઉદ્ધવ ઠાકરે જૂથ અને શરદ પવારની એનસીપી પણ સાવરકરના સમર્થનમાં બહાર આવી છે। અત્યારે છે જ્યારે મહાવિકાસ આઘાડી ગઠબંધનમાં ઉદ્ધવ ઠાકરે જૂથ અને એનસીપી કોંગ્રેસના સહયોગી છે। वीर सावरकर एक ऐसा नाम जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। वीर सावरकर को महाराष्ट्र की कमजोर नस मानी जाती है। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए वीर सावरकर अपनी टिप्पणियों पर अब कांग्रेस घेराव में नजर आ रही है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने सावरकर गौरव यात्रा का ऐलान कर दिया है, महाराष्ट्र में हर जगह इस यात्रा को निकाला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब महाविकास आघाड़ी पर आज आती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर राहुल गांधी के बयान पर विरोध जताते हुए कहा है कि वीर सावरकर पर किसी भी प्रकार की अपमान को सहा नहीं जाएगा, वहीं दूसरी तरफ संजय राउत ने भी इस बयान का विरोध किया है। ऐसे में इसके कई सारे मायने निकाले जा सकते हैं। आने वाले भविष्य में चाहे हम बीएमसी चुनाव की बात करें या 2024 के लोकसभा चुनाव की, कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर महाविकास आघाड़ी अब टूट सकती है। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर इसका विरोध जताया है। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को ऐसी टिप्पणियों देने से खुद को सतर्क रहने के लिए कहा है। ऐसे में वीर सावरकर जिन्हें एक हिंदुत्ववादी माना जाता है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुत्व को प्रमोट किया था,
जिसकी तारीफ बाला साहेब ठाकरे से लेकर शरद पवार ने की थी। ऐसे में राहुल गांधी का इस प्रकार से पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस प्रकार से टिप्पणी देना कहीं ना कहीं कांग्रेस को आगे चलकर बहुत बड़ी तकलीफ में डाल सकता। નવાદામાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું કે 2024ની લોકસભા ચૂંટણી બાદ બિહારમાં મહાગઠબંધનની સરકાર તૂટી જશે। ભાજપ સરકાર બનાવાશે, જ્યારે અમારી સરકાર બનશે ત્યારે અમે અસામાજિક તત્વોને ઊંધા લટકાવી અને સીધા કરવાનું કામ કરીશું। અમે વોટ બેંકની રાજનીતિ નથી કરતા, અમારી સરકારમાં રમખાણો નથી થતા। નીતિશ કુમાર માટે ભાજપના દરવાજા હંમેશા માટે બંધ રહેશે। તો અમિત શાહે રવિવારે નવાદાના હિંસુઆમાં સમ્રાટ અશોક જયંતિના કાર્યક્રમમાં લગભગ 21 મિનિટ સુધી સંબોધન કર્યું હતું। તેમણે કહ્યું, મારે સાસારામ જવાનું હતું, ત્યાં સમ્રાટ અશોકની જયંતિ પર એક કાર્યક્રમ થવાનો હતો, પરંતુ કમનસીબે ત્યાં લોકોની હત્યા થઈ રહી છે, ગોળીબાર થઈ રહ્યો છે, એટલા માટે હું ત્યાં ન જઈ શક્યો। હું અહીંથી ત્યાંના લોકોની માફી માંગુ છું। આગામી મુલાકાતમાં હું ચોક્કસપણે સાસારામમાં બેઠક યોજીશ। હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે બિહારમાં જલ્દીથી શાંતિ સ્થપાય। નીતિશ બાબુ પીએમ બનવા માંગે છે, તેજસ્વી સીએમ બનવા માંગે છે। બિહારની જનતા તેમની વચ્ચે કડકાઈ રહી છે, પરંતુ દેશની જનતાએ નક્કી કરી લીધું છે કે તેઓ મોદીને ત્રીજી વખત પણ વડાપ્રધાન બનાવશે। એટલા માટે લાલુજી ભૂલી જાઓ કે નીતિશ કુમાર તમારા પુત્રને મુખ્યમંત્રી બનાવશે। અમિત શાહે કહ્યું કે લાલુના પુત્રએ નીતિશને સાપ પલટુરામ અને કાચિંડો પણ કહ્યું, પરંતુ નીતિશ બાપુ વડાપ્રધાન બનવા માટે તેમની સાથે થઈ ગયા। અમિત શાહે વધુમાં જણાવ્યું કે હું બિહારની જનતા અને લલ્લન બાબુને સ્પષ્ટપણે કહેવા માંગીશ કે ચૂંટણી પરિણામો પછી પણ નીતિશ કુમાર માટે ભાજપના દરવાજાઓ બંધ રહેશે, કાયમ માટે બંધ રહેશે। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ જણાવ્યું કે જ્યારે મેં રાજ્યપાલને ફોન કર્યો ત્યારે લલ્લન સિંહને ખરાબ લાગ્યું। તેઓ કહે છે કે તમે બિહારમાં કેમ દાખલ કરી રહ્યા છો? અમારી કોઈ મજબૂરી નથી, અમે જનતાની વચ્ચે જઈશું, લોકોને જણાવીશું, મહાગઠબંધન સરકારને જડમૂળથી ઉખેડી નાખીશું। नीतीश बाबू, सत्ता की भूख ने आपको लालू प्रसाद यादव जी की गोदी में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। बिहार की जनता के बीच में जाएंगे, जन जन को जागरूक करेंगे और ये महागठबंधन की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। દાહોદ જિલ્લાના મુખ્ય મથક દાહોદ શહેરના ઝાયડસ મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલ ખાતે ગુજરાત રાજ્ય ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી.આર. પાટીલના માર્ગદર્શન હેઠળ દાહોદ જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓને સીપીઆર તાલીમ આપવાનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો। ઝાયડસ હોસ્પિટલ ખાતે યોજાયેલા આ સીપીઆર તાલીમ આપવાના કાર્યક્રમમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના જિલ્લાના તેમજ તાલુકાના કાર્યકર્તાઓ અહીં મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। તમામને સ્વાસ્થ્ય સ્વયંસેવક અભિયાન અંતર્ગત તાલીમનો લાભ લીધો હતો। જે કાર્યકર્તાઓને ભાગ લીધો હતો તે તમામ કાર્યકર્તાઓને પ્રમાણપત્ર પણ એનાયત કરવામાં આવ્યા। ત્યારે આ સાથે જ કાર્યક્રમમાં દાહોદ જિલ્લા પ્રમુખ શંકરભાઈ આવલિયા, जिला महामंत्री नरेंद्र सोनी, स्नेह धरिया તેમજ जिला पंचायत प्रमुख शीतलबेन वाघेला, दाहोद तालुका धारासभ्य कन्हैयालाल किशोरी, गरबाना धारासभ्य महेंद्रभाई भाभोर, दाहोद तालुका भाजपा प्रमुख मुकेशभाई लबाना, हिमांशु पंचाल, नगरपालिका प्रमुख रीनाबेन पंचाल તેમજ દાહોદના શહેર યુવા મોરચાના મહામંત્રી અલય દરજી, ડોક્ટર કે.આર. ડામોર તેમજ જિલ્લાના તાલુકાના અને શહેરના હોદ્દેદારો કાર્યકર્તાઓ અહીં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। અને આ તાલીમ ઝાયડસ મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલના નિષ્ણાંત ડોક્ટરોની ટીમ દ્વારા આપવામાં આવી હતી। जिला भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुजरात भर में कार्यकर्ता सीपीआर ट्रेनिंग કરવામાં આવી છે। દાહોદ ઝાયડસ મેડિકલ કોલેજ મેડિકલ હોસ્પિટલના ડૉક્ટરોના સાથ અને સહકાર અને ભારતીય જનતા પાર્ટી દાહોદ અને મેડિકલ કોલેજ ડૉક્ટર સેલના માધ્યમથી 700થી વધારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓએ સીપીઆર ટ્રેનિંગ લઈને આવનારા દિવસોમાં દાહોદ જિલ્લાના લોકોને હાર્ટ એટેક જેવી ગંભીર પ્રકારની બીમારીથી ટ્રેનિંગ લઈને આ લોકોનું જીવનદાન બચાવી શકે એટલા માટે 700થી વધારે કાર્યકર્તાઓ ટ્રેનિંગ લઈ આવનારા દિવસોમાં આવા રોગ સામે 100% જીવન લોકોનું બચાવી શકશે।
અમરેલી જિલ્લા ભાજપ દ્વારા સીપીઆર ટ્રેનિંગ અભિયાન અંતર્ગત વિધાનસભાના ઉપદંડક કૌશિક વેકરિયા, ધારીના ધારાસભ્ય જેવી કાકડિયા, રાજુલાના ધારાસભ્ય હીરાબાઈ સોલંકી તેમજ લાઠીના ધારાસભ્ય જનક તળાવિયા સહિતના ધારાસભ્યો તથા અમરેલી જિલ્લા ભાજપના કાર્યકર્તાઓ અમરેલી શહેરના નામાંકિત ડોક્ટરો પણ હાજર રહ્યા હતા. અમરેલીના ડોક્ટરો દ્વારા જિલ્લાના ધારાસભ્યોને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી અને ત્યારબાદ અમરેલી જિલ્લાના ભાજપના 2200 જેટલા કાર્યકર્તાઓને ટ્રેનિંગ આપશે. આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત વિધાનસભાના ઉપદંડક કૌશિક વેકરિયાએ દીપ પ્રગટાવી અને પ્રાસંગિક પ્રવચન આપ્યું હતું. ત્યારે કૌશિક વેકરિયાએ જણાવ્યું હતું, આજ રોજ પ્રદેશ ભાજપની સૂચના અનુસાર રાજ્ય સરકાર અને પ્રદેશ ભાજપ દ્વારા લોકોને માહિતગાર કરવા માટે સીપીઆર ટ્રેનિંગનું દરેક જિલ્લા વાઇઝ મેડિકલ કોલેજ ઉપર એક સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અમરેલીમાં અલગ અલગ 8 સેશન રાખવામાં આવ્યા છે. એમાં હજારો કાર્યકર્તાને ટ્રેનિંગ મળશે, જેથી લોકોને પડતી મુશ્કેલીમાં જ્યારે લોકોને એટેક આવે તો લોકોને કઈ રીતે આપણે બચાવી શકાય, લોકોને કઈ રીતે મદદરૂપ થઈ શકાય એ અનુસંધાને ટ્રેનિંગ સેન્ટરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અમારા પ્રદેશ ભાજપના અધ્યક્ષ પાટીલ સાહેબ અને રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ દ્વારા આ માર્ગદર્શનની ટ્રેનિંગનું ઓપનિંગ પણ કરવામાં આવ્યું હતું. અત્યારે અમરેલી ખાતે આ ટ્રેનિંગનું અમે લોકો ઓપનિંગ કરી અને લોકોને માહિતગાર કરવા માટે ડૉક્ટરની અલગ અલગ ટીમ દ્વારા દરેક કાર્યકર્તાઓને માહિતગાર કરવાના છે. એમનું એક પેરેક ઉદાહરણ આપું તો અઠવાડિયા પહેલાં અમરેલીમાં એક આવી ઘટના બની હતી કે હૃદય બેસી ગયા પછી લોકોએ એમ પણ ડૉક્ટરે પણ એવું કીધું કે આમાં જીવ જતો રહ્યો છે. પછી સીપીઆર દ્વારા ફરી પમ્પિંગ કરવામાં જ્યારે આવ્યું તો ફરી 2 મિનિટ પછી એમાં જીવ આવ્યો. આપણા ડૉક્ટર કાનાવાર સાહેબના ધર્મપત્નીની જ બનેલી ઘટના છે. એટલે કાર્યકર્તાઓ લોકો સુધી આ માહિતી જો બધા જ કાર્યકર્તાઓ પુગાડવાના છે, જેથી લોકો પણ માહિતગાર થઈ શકશે અને લોકોના જીવ બચાવવામાં દરેક કાર્યકર્તા ભારતીય જનતા પાર્ટીના 100% ઉપયોગી થઈ શકશે. અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા સેવાઈ સંગઠનના માધ્યમથી લોકોની સેવા કરવા માટે હંમેશા માટે તત્પર હોય. ગાંધીનગર ખાતે 2 એપ્રિલથી G20ની બીજી એનર્જી વર્કિંગ ગ્રુપની બેઠક યોજાનાર છે. જે અંતર્ગત આ બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહેનારા 120 જેટલા પ્રતિનિધિઓ આગામી 3 એપ્રિલે સાંજે 5 કલાકે સુજાનપુરા તેમજ મોઢેરા સૂર્ય મંદિરની મુલાકાત લેશે. મહેસાણા મોઢેરા સૂર્ય મંદિર તેમજ સુજાનપુરા પ્લાન્ટની મુલાકાત અંગેનું આયોજન GCPCL તેમજ TCGL ઇન્ટેક 2 દ્વારા સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવ્યું છે. અને દેશના પ્રતિનિધિઓની મુલાકાત અંતર્ગત જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ડોક્ટર ઓમ પ્રકાશે મોઢેરા સૂર્ય મંદિર સહિત સુજાનપુરા ગામની મુલાકાત લીધી અને આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત માર્ગદર્શન આપી અને જરૂરી સૂચનો પણ કર્યા હતા. ભાવનગરના વતેજ નજીક આવેલા અમૂલના ગોડાઉનના નજીકની આગની ઘટના બની હતી. અમૂલના દૂધનું ગોડાઉનમાં લાગતા ફાયર ફાઇટરનો કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યો તો ભાવનગર અને સિહોરની ફાયર ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. આગ પર કાબુ મેળવવાનો પ્રયાસ હાથ ધરવામાં આવ્યો. આગ પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગી હોવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. ભાવનગરના મેડિકલ સ્ટોરમાં લાઈવ ચોરી કરતો વિડીયો સામે આવ્યો તો શહેરના દેસાઈનગર સૂર્યમરી કોમ્પ્લેક્સમાં દુકાનમાં ચોરી વહેલી સવારે થઈ હોવાનું સીસીટીવી સ્ક્રીન સામે આવી રહી છે, જેનો વિડીયો હવે વાયરલ થઈ રહ્યો હોય. ટોપી પહેરેલો શખ્સ શટરના તાળા તોડી અને પ્રવેશ કરતો જોવા મળી રહ્યો છે. ચોરીમાં આશરે 15,000ના બતાની ચોરીની આશંકાની ઘટનાને લઈ અને પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. અમરેલીના સાવરકુંડલાના લીલિયા વિધાનસભા બેઠકના ધારાસભ્ય મહેશભાઈ કસવારા આકસ્મિક એસટી ડેપોની સરપ્રાઇઝ વિઝિટ લીધી હતી. ધારાસભ્ય મહેશભાઈ કસવાલાની વિઝિટથી ઘડી પર માટે એસટી કર્મીઓ પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા, કારણ કે અગાઉ ક્યારેય કોઈ ધારાસભ્યએ એસટી બસ સ્ટેશનની મુલાકાત જ નથી લીધી. ત્યારે ધારાસભ્યની અચાનક જ મુલાકાતથી એસટી કર્મીઓએ જે ઘડી પર માટે તો સફાઈ મુસાફરોને લઈ અને ધારાસભ્ય ઠપકો આપે તેવા ભય તરે હોય, પણ સાવરકુંડલા એસટી ડેપોમાં ડેપો મેનેજર અમરેલી એસટીના ચાર્જમાં હોય તે ગયા હતા. પરંતુ સાવરકુંડલા એસટી તંત્રના કર્મીઓએ ધારાસભ્ય કસવાલાને આવકાર્યા હતા. ધારાસભ્ય દ્વારા આખા એસટી બસ મથક ફરતે આંટો મારી અને જરૂરી સૂચનો પણ આપ્યા હતા. હાલમાં એસટી ડેપોમાં કંડક્ટરોની ઘટ અંગે રજૂઆત ધ્યાને લીધી અને એસટી બસો આવક અને જાવક અંગે અલગ અલગ રસ્તાઓ અંગે એસટી તંત્રના હાજર અધિકારીઓને સૂચનાઓ આપી હતી. એસટી બસ સ્ટેન્ડમાં મુસાફરોને રૂટની એસટી બસ ટાઈમે મળી રહે કે કેમ તે અંગે પણ ખાસ કાળજીપૂર્વક મુસાફરો સાથે ગોષ્ઠી કરવામાં આવી હતી.
સોનગઢના ગુણસદા ગામે આવેલ જેકે પેપર મિલમાં હત્યાનો બનાવ સામે આવ્યો હતો. પરપ્રાંતીય ટ્રકના ચાલકો વચ્ચે નજીવી બાબતે ઝઘડો થતા મામલો હત્યામાં ફેરવાઈ ગયો. મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના બંને રહેવાસી ટ્રક ચાલકો વચ્ચે કોઈક બાબતે ઝઘડો થયો હતો અને મોડી રાત્રે જેકે પેપર મિલના કમ્પાઉન્ડમાં હત્યાનો બનાવ બન્યો હતો. ઉકાઈ પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી અને ફરિયાદના આધારે તપાસ હાથ ધરી છે. ભારતીય ક્રિકેટ જગત માટે આઘાતના સમાચાર સામે આવી રહ્યા હોય, જેમાં એક સમયના ખ્યાતનામ એવા ડાબોડી ઓલરાઉન્ડર તથા શિક્ષણના બેતાજ બાદશાહ એવા વિશ્વભરમાં ક્રિકેટ ક્ષેત્રે જામનગરનું નામ રોશન કરનારા સલીમ દુરાનીનો અંતિમ શ્વાસ લીધા. ભારતીય ક્રિકેટના એક સમયના શિક્ષણના બેતાજ બાદશાહ ગણાતા એવા ઓલરાઉન્ડર સલીમ દુરાનીનો જન્મ તારીખ 11 ડિસેમ્બર 1934 રોજ અફઘાનિસ્તાનના કાબુલમાં થયો હતો અને વર્ષોથી ભારતમાં વસવાટ કરતા જેઓ હાલ જામનગરમાં જ રહેતા હતા. લાંબી સમયના બીમારી બાદ તેમણે જામનગરમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા. કહેવાય છે કે સલીમ દુરાની શિક્ષણ મારવામાં એટલા માહિર હતા કે ભીડમાં જો કોઈ દર્શક તેમને શિક્ષણ મારવાનું કહે તો તે ત્યાં શિક્ષણ ફટકારતા. તે પબ્લિક ડિમાન્ડ પર શિક્ષણ મારવા માટે ખૂબ જ જાણીતા અને પ્રખ્યાત હતા. સલીમ દુરાની બેટિંગની સાથે આક્રમક બોલિંગ પણ કરતા હતા. તેમણે અનેક વખત બોલિંગ કરી અને ભારતને મેચમાં વાપસી કરાવી છે. એવો એક પણ સમય હતો જ્યારે ભારતીય ટીમ તેના પર નિર્ભર રહેતી હતી. ભાવનગર શહેરના ભરતનગરથી શિવાજી સર્કલ પરના રોડ પર મોટો ભૂવો પડ્યો હોવાના સમાચાર મળી રહ્યા છે. સવારના સમયે અચાનક જ રોડ પર મોટો ભૂવો પડતો હતો. જો કે આ રોડ પર વાહનોની સતત અવરજવર રહેતી હોય છે. છતાં પણ આટલા કલાકો વીતી ગયા છતાં પણ તંત્ર દ્વારા કોઈ સેફટી માટે બેરિકેડ પણ નથી લગાવવામાં આવ્યું. અચાનક જ રોડ પર મોટો ભૂવો પડતા રોડની ગુણવત્તાને લઈ અને પણ સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. જસદણના દુષ્કર્મ કેસમાં નવો ઘટસ્ફોટ થયો હોય, જેમાં 2 શખ્સોએ જ ફરિયાદીની સગીર દીકરી પર દુષ્કર્મ ગુજાર્યું હતું. ફરિયાદીએ 2 આરોપીઓ સામે ફરિયાદ લખાવી, પણ પોલીસે એક જ આરોપી સામે ફરિયાદ નહોતી હોવાના ફરિયાદીના પિતાનો આક્ષેપ છે. ત્યારે ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતી ચેનલની ટીમ આ શંકાસ્પદ બનાવમાં સત્ય હકીકત બહાર લાવવા માટે સગીરા પર જ્યાં દુષ્કર્મ ગુજારાયું હતું તે સ્થળ પર પહોંચી અને તમામ પુરાવાઓ એકત્ર કરાયા હતા. આ કેસને બંધબારને પતાવવા માટે પંપનો માલિક જસદણ પોલીસ સ્ટેશને ફરિયાદ થયા પૂર્વે દોડી ગયો અને ફરિયાદીને ત્યાં બોલાવે ત્યાં કેટલા કલાકો સુધી આર્થિક પ્રલોભનો પણ આપ્યા હોવાની કેફિયત સગીરાની માતાએ કહી છે. મૂળ મધ્યપ્રદેશના અને હાલ જસદણના વાડસપુરામાં રહી મજૂરી કામ કરતા પરિવારની 13 વર્ષીય દીકરી આટકોટમાં રહેતા 2 નરાધમ શખ્સો લગ્નની લાલચ આપી અને બાઇકમાં બેસાડી અવારનવાર આટકોટ ગામથી 3 કિલોમીટર દૂર એક ઓરડીમાં લઈ જઈને દુષ્કર્મ ગુજારતા હતા. સગીરાના પિતા દ્વારા આ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હોય ત્યારે ગુનો નોંધી અને દુષ્કર્મ ગુજારનાર રાજકોટના દિલીપની ધરપકડ કરી હતી. જોકે દુષ્કર્મનો ભોગ બનનાર પીડિતા અને તેના માતા પિતા ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત ચેનલ સમક્ષ એવી કેફિયત આપી કે બાળા પર દુષ્કર્મ ગુજારનાર 2 નરાધમ હતા, છતાં જસદણ પોલીસે માત્ર એક જ આરોપી વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી તેની ધરપકડ કરી અને હાશકારો અનુભવી લેતા અનેક શંકા ઉપજી રહી છે. ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતના ચેનલની ટીમ આ શંકાસ્પદ બનાવમાં સત્ય હકીકત બહાર લાવવા માટે સગીરા પર જે જગ્યાએ દુષ્કર્મ ગુજારવામાં આવતું હતું તે સ્થળ પર પહોંચી અને તમામ પુરાવાઓ એકત્ર કર્યા. હા, સંદાસ કરવા ગઈ હતી હું શનિવારને દી 4 વાગ્યે. ત્યાંથી મને 2 જણ લઈ ગયા પકડીને રાજકોટ લઈ ગયા. ને રાજકોટમાં છે ને એક મકાન હતું ને એમાં ઘડીક વાર લગાડ્યું. ત્યાંથી પછી છે ને ઓલા નળમાં લઈ ગયા. નળમાંથી છે ને 2 ગલત કામ કરી મારે હારે ને પછી છે ને હું ત્યાં લખાવા ગઈ ને તો ત્યાં એકનું લખ્યું. કેટલા જણા હતા? 2 જણા હતા. હા, જસદણ પોલીસ સ્ટેશને કેમ એક જણાનું નામ લખ્યું છે? એ હું ખબર એકનું લખ્યું. તમે કેટલા જણાના નામ લખાવ્યા હતા? 2 ના. પ્રકાશ. શું ભાઈ બનાવ બન્યો છે? બનાવ બને 15 દિવસ પહેલા મારી છોકરીને ઉપાડી ગયા હતા. કઈ જગ્યાએ રહેતા તમે? કલુરાણા પાટીએ. હા. ત્યાંથી ઉપાડીને 3 દિવસ રાખ્યા ઓવડીમાં અને ત્યાંથી પછી અમે તેડવા ગયા. પેટ્રોલ પંપમાં અમે હાલી આવતી હતી રાતે. હા, ગોતવા જ ગયા. ગોતીને આવ્યા હે પછી છે ને આ છોકરીને ઘરે લઈ આવ્યા. ત્યાંથી અમે બીકના મારે વાસુપડા આવ્યા. વાસુપડાથી છે ને
શનિવાર દિવસ આવ્યા સાંજે છોકરી ડબલે ગઈ, ત્યાંથી 4 વાગે ઉપાડી ગઈ. 2 મોટરસાઇકલ લઈને આવ્યા હતા. મેં ફરિયાદ લખવા ગયો તો 2 ની લખાડી હતી, 1 ની લખી. પછી અહીંયાથી પાછા આવી ગયા, છોકરીને પાછા ઉપાડી આવ્યા. શું નામ બેન તમારું? મમતા. બેન શું બનાવ બન્યો છે? અમે 2 માણા ગયા હતા ને ફરાર લીખવા, 2 માણસોના. તો એકના લીક્યા ને એકના નથી पुलिस वाला લીક્યા ને પછી पेट्रोल पंप वाला आया तो કે हमारी गाड़ी में बे के 20-25 हज़ार रुपये दी दो क्या ना फाइनल कर दो करें एम करें कीधा था हमने। આ સમાચારમાં બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર સાથે ફરી મળતા રહીશું. ત્યાં સુધી આપ જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત, ગુજરાતી ધડકન. નમસ્કાર.